Good morning, everyone. Uh, in this class, we will start with the second unit. Okay, already we have completed the first unit. So we will move to the second unit. Okay, in second unit, we will be studying about first fundamental rights. Okay, first we will study about fundamental rights, fundamental duties. Okay, and direct principle of state policy. Okay, with this, we will study in the second unit. Okay, first we will start with the fundamental rights. Okay, as you know, uh, part three of the part three of the Indian Constitution. Okay, part three of the Indian Constitution deals with the fundamental rights. Okay, article 12 to 35. Okay, article 12 to 35 deals with the fundamental rights. Okay, understood. Part 3 of the constitution and article 12 to 35 deals with the fundamental rights. Okay, understood. Totally we have six fundamental rights. Okay, first one is right to equality. Second, right to freedom. Okay, third, right to against exploitation. Right to freedom of religion. Okay, cultural and educational rights. Last is right to constitutional remedies. Okay, totally we have six fundamental rights. Before starting with these six fundamental rights, okay, we will see the history. Okay, and fundamental rights have been included. Okay, what is the history we will study. Okay, before that, we'll study that rights are those conditions of social life. Okay, and okay, without which no man, or we can say women, can develop his best. Okay, rights are those. Okay, those condition and both social of social life, without which no man can develop his best. Okay, if you give this six all the rights. Okay, all the rights means ಅವನ talent ado, he can showcase his talent, he can show his best. Okay, if you give rights. Okay, like right to equality we will give. Okay, right to freedom we will give. Means these are some conditions and both through which no man or woman can develop his best. Okay, this statement ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು? Okay, okay. This statement was given by Professor H. J. Lusky. Okay, indicates meaning and importance of rights. Okay, rights are essential for the fullest development of human personality. Okay, okay. Means what he says, Professor H. J. Lusky indicates that meaning and importance of rights. Okay, rights are essential. He says that rights are essential for the fullest development of human personality. See, this statement, what Professor Lusky says that rights are essential for every Indian citizens. We can say rights are essential. Yadak essential, essentially for the development of personality. Various human beings can develop their personality. Our kadi talent ado, they can showcase. If you give him right to freedom, whatever his hidden talent he have, he can show his talent and he or she can develop his personality. Okay, understood? Rights are very essential. Okay, rights are very essential for every individual. Okay, for every individual have what they will having, they having some potential capacities ಇರ್ಬೋದು every ಕಡೆ all be all person ಕಡೆ. Okay, every human being ಕಡೆ ಏನಿರ್ತಾವ some capacities ಇರ್ತಾವ, potential capacities ಇರ್ತಾವ, which are hidden ಇರ್ತಾವ. ಅವ್ರಿಗೆ some opportunity ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ, if opportunity is given to him or her, he can develop those hidden capabilities. For that, freedom is essential. Okay, understood? Means every individual and both. Okay, every individual, he or she. Okay, he or she, they will be having some potential capacities with them, okay, which are hidden. Suppose if we give them, for him or her, if we give an opportunity, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು opportunity ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ
they can develop those hidden capabilities. For that purpose, freedom is essential. Okay, for that purpose, rights are essential. Rights are given to every individual. Okay, ಅವ್ರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಏನಂದ್ರೆ ಹಿಡನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋಕೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಸಮ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, I think in text it is textbook. In textbook it is there. Okay, see textbook page number if you want means, wait a minute, page number 76. Okay, page number 76. Okay, next we will see that. Okay, okay, next we can see the Indian Constitution. Okay, the Indian Constitution guarantees, okay, guarantees to every citizen certain basic rights, okay, which are considered to be bedrock. Okay, understood. The Indian Constitution in modern guarantees quota some in guarantee quota to every citizen some rights quota which are considered to be bedrock of the democracy. Okay, bedrock means it can we can say it is a rule of law on both, and that means we have an independent judiciary, judges who can make decisions. Okay, bedrock under we can say it is one kind of law on both, rule of law on both. The rule of law means which we have an independent judiciary. Judiciary are judges, okay, who can make some decisions. Okay, bedrock under suppose ಯಾರಂದ್ರೆ ಬಂದ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಸಪೋಸ್ ಯಾರಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ ನಮ್ ಅದು ರೈಟ್ಸ್ ತಗೋತಾರ ಕಸ್ಕೋದಂದ್ರೆ ಸುಮ್ ಕುಂದರಾಗ ಬರಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟು ದ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಡೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಬೆಡ್ ರಾಕ್. ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬಂದ್ ನಿಮ್ ಕಸ್ಕೋದಂದ್ರೆ ಸುಮ್ ಕುಂದರಾಗ ಬರಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದ court and court kade hope we can take the justice. That is called as bedrock of the democracy. Okay, Indian Constitution has given us six fundamental rights to every citizens which are considered to be the bedrock. Nam kade independent judiciary ada. Judiciary will take the necessary decision or actions against the person who have taken some another person's fundamental rights. You can punish ಮಾಡಬಹುದು, punish ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಹೆಂಗ್ ಪನಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಹೇಳಿದೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇದಾವ. ಓಕೆ, rights we have writs under the six five rights habeas corpus mandamus that we will study. Okay, ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಅಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಟಿಜನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ದಿ ಬೆಡ್ ರಾಕ್, BEDROCK, ಬೆಡ್ ರಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಂತ. ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜುಡಿಷರಿ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜುಡಿಷರಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಒಳಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳಿದೆ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜುಡಿಷರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ನೆಸೆಸರಿ ಆಕ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಏನ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋತಾರ, ಸಪೋಸ್ ಯಾರಂದ್ರ ಬಂದ್ ಓಕೆ ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಒಂದ್ ರೈಟ್ ಕಸ್ಕೋತಾರ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ದು ರೈಟ್ ಟು ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ದಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದ ಕೋರ್ಟ್. ಕೋರ್ಟ್ ಕಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಟು ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಸ್ಕೊಳಿಕತ್ತ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದ ಕೋರ್ಟ್. ಕೋರ್ಟ್ ನಿಮ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Okay, the parliament and state legislature have been given the power to make laws, to give effect to rights and provide punishment for their encroachment and violation. Okay, the parliament and state legislature. Okay, parliament ಮತ್ತು state legislature ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಟು ಮೇಕ್ ಲಾ. ಲಾ ಇರಬೇಕು ಟು ಸೇವ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾರಂದ್ರೆ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯಾರಂದ್ರೆ ಬಂದ್ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಕಸ್ಕೋತಾರೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ರೈಟ್ ಟು ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ, ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಕಸ್ಕೊಲಿಕತ್ತಾರ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಟು ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿರಲಿ ಅವ್ರು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೇಬೇಕು. ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೀಲಿಂಗ್ ದ ಒನ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿದೆ. ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ನಮ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಟಿಜನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಒನ್ ಸಮ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಓಕೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬೆಡ್ ರಾಕ್. ಬೆಡ್ ರಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ. ಓಕೆ,
ಸಪೋಸ್ ಮತ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಓಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಟು ಮೇಕ್ ಲಾ ಆನ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎವ್ರಿ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾರಂದ್ರೆ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we will see wait a minute. See, next we'll see hang bantu fundamental rights Indian constitution and hang bantu. Okay, in India as early 1928. Okay, in India as early 1928, Nehru Committee. Okay, Nehru Committee report recommended some basic religious and cultural rights to the people. Okay, in early 1920 ಒಳಗೆ 1928 ಒಳಗೆ ನೆಹರು ಕಮಿಟಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಕಮಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ ಸಮ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಲೈಕ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನೆಹರು ಕಮಿಟಿ ಇನ್ 1928 ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ನೆಹರು ಕಮಿಟಿ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ದ ಎವ್ರಿ ಪೀಪಲ್ ಅವ್ರ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ದ ಒಂದು ಸೈಮನ್ ಕಮಿಷನ್ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಸೈಮನ್ ಕಮಿಷನ್ ಓಕೆ ಸೈಮನ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಓಕೆ ದೇ ಆರ್ ದ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಸೈಮನ್ ಕಮಿಷನ್ ಓಕೆ ವಿಚ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಟು ರಿವ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಓಕೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಡಿಯಾ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಟು ರಿವ್ಯೂ ಓಕೆ ಟು ಚೆಕ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ಹೆಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ನಡಲಿಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಅದು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಫೇವರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಫೇವರ್ ಅಬೌಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಓಕೆ ಅವ್ರು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೆಂಗ್ ನಡಲಿಕ್ಕೆ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಅವ್ರು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೈಮನ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಟು ರಿವ್ಯೂ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಹವ್ ನಾಟ್ included some fundamental rights in the constitutions or favor kotila did not favor andre ast importance kotila about fundamental rights to include andre to include in the constitution okay next one committee bantu sapru committee however supported the idea of including such rights in the constitution okay sapru committee bantu ಅವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು however ಅವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು okay idea of including such rights in the constitution okay next one to the cabinet mission plan okay cabinet mission plan cancel the demand for constitute assembly okay cabinet mission plan ಅವರು ಬಂದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅವರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಾರ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅವರು ಡಿಮಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀಡ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅವರು ಡಿಮಾಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಓಕೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಆಸ್ ಅರ್ಲಿ 1928 ಒಳಗೆ ನೆಹರು ಕಮಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಬೌಟ್ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಸೈಮನ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನ್ ಬಂದ್ರು ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಅವ್ರು ಫೇವರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ದಟ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಓಕೆ ಮತ್ ಏನಾಯ್ತು ಸಪ್ರೂ ಕಮಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಾರ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ okay next notice the constitution makers in India were guided by public sentiments and national demand in this regard okay the constitution makers ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು were in India some or guide ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರು guide ಮಾಡಿದ್ರು public sentiments and national demand in this regard okay according to the constitute assembly okay elected as advisory committee consisting of 54 members okay ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು okay about ad hoc committee about rights committee okay ನಮ್ಮ ಫ್ಲಾಗ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಹೇಳಿದೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ okay constitute assembly
ಒಂದು 8 ಕಮಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದ್ರ ತಳಗೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ನಾ 8 ಕಮಿಟಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ, ಓಕೆ, ಆಡ್ ಹಾಕ್ ಕಮಿಟಿ, ಓಕೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಏನಿದ್ರು ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿ, ಅದರೊಳಗೆ 54 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, 54 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವಿತ್ Sardar Vallabhbhai Patel as its chairman and subcommittee. Okay, on fundamental rights with Charya Kuripalani as its chairman. Okay, according to Constituent Assembly, elected as a on advisory committee to advisory committee ಒಳ ಒಂದು 54 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಮತ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇತ್ತು. ಯಾರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇತ್ತು? ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಚೇರ್ಮನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್. After that, Shri B.N. Roy and subcommittee members prepared a list of fundamental rights. Okay, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? After Shri B.N. Roy and other subcommittee members ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು? A list of fundamental rights. ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಅವ್ರು ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿಗೂ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಆನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 1947. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? B.N. ರಾಯ್ ಮತ್ತು ಅದರ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಅದು ಅಡ್ವೈಸರ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಆನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 1947 ಒಳಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇಟ್. ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಫ್ಟರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ನೆಸೆಸರಿ ಚೇಂಜಸ್. ಓಕೆ, ಏನ್ B.N. ರಾಯ್ ಮತ್ತು ಅದರ್ ಕಮಿಟಿ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು? ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಮತ್ತು ಅದರೊಳಗೆ ಸಮ್ ನೆಸೆಸರಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ನೆಸೆಸರಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಆನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 29, 1947 ಒಳಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು? ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್. ಮತ್ತು B.N. ರಾಯ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಮತ್ತು ಕಮಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು? ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿ ಕೊಟ್ರು. ಮತ್ತು ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಆನ್ 29 ಏಪ್ರಿಲ್ 1947. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬಂತು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಹೆಂಗ್ ಬಂತು? ಪಾರ್ಟ್ 3 ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 12 to 35 ಒಳಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಿಂಗೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಟೋಟಲಿ 6 ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಅರ್ಲಿಯರ್ ಏನಿತ್ತು? ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ತೆಗಿದ್ರು ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನು ಕೊಟ್ಟರು? ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಹಿಂಗ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸಿಯರ್ ಹೆಂಗ್ ನಮ್ಮ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು? ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಏನಿತ್ತು? ಅರ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ನೆಹರು ಕಮಿಟಿ ಇದ್ರು. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಸಮ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಹಂಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಲೈಕ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬಂತು? ಒಂದು ಸೈಮನ್ ಕಮಿಷನ್ ಇತ್ತು. ಅವ್ರು ಇಂಡಿಯಾ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಟು ರಿವ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಟು ಗಿವ್ ರಿವ್ಯೂ ಅಬೌಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಫೇವರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಫೇವರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ? ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅದು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಫೇವರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬಂತು? ಇನ್ನೊಂದು ಕಮಿಟಿ ಬಂತು, ಸಪ್ರೂವ್ ಕಮಿಟಿ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಳಿದೆ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಇದೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅದರ ಜೊತೆ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಷ್ಟು ಫೇವರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅಸೆಂಬ್ಲಿ elected. Okay, according to constitute assembly ಏನಿತ್ತು? ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿ ಹೇಳಿದೆ. ಕಮಿಟಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿ ಒಳಗೆ 54 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇತ್ತು.
54 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಚೇರ್ಮನ್ ವಾಸ್ ಒಂದು ಚೇರ್ಮನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಯಾರಿಗೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು? ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಸೋ ಕಮಿಟಿ ಯಾರಿದ್ರು ಆನ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವಾಸ್ ಕುರಿಪಲ್ಲನ್ ಚೇರ್ಮನ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಿ ಎನ್ ರಾಯ್. ಓಕೆ, ಬಿ ಎನ್ ರಾಯ್ ಮತ್ತು ಅದರ್ ಸಬ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಹೆಂಗೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಐತಿ ಎಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅವ್ರ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಓಕೆ, ಟು ದಿಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್. ಓಕೆ, ಟು ದಿಸ್ 54 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು? ಬಿ ಎನ್ ರಾಯ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು? ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು? ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿ ಮತ್ ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಮತ್ ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕೊಟ್ರು. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕೊಟ್ರು. ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ರು? ಆನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 29, 1947. ಹಿಂಗ್ ನಮ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಂತು. ಪಾರ್ಟ್ 3 ಅಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 12 to 35 ಒಳಗೆ ಹಿಂಗ್ ನಮ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಬಿ ಎನ್ ರಾಯ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ರು? ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿ. ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿ ಮತ್ ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕೊಟ್ರು. ಹಿಂಗ್ ನಮ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಂತು. ಪಾರ್ಟ್ 3 ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 12 to 35. ಅರ್ಲಿಯರ್ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೂ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we will see we will see some characteristics, or we can say nature of fundamental rights. Okay, first we have elaborate rights. Okay, elaborate under detail. We have detailed rights. We have limited rights. We have suspendable rights. Okay, we have justiciable rights. Okay, next we have fundamental rights make distinction between the citizens and the aliens. Okay, all fundamental rights are not equal weights. Okay, all are not equal weights. Okay, for 2 months you may can ask. Okay, write mention any two characteristics or nature of fundamental rights. Okay, first we have elaborate. Okay, the name itself indicates elaborate. Elaborate is a detail. Okay, the meaning fundamental rights also detail ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. Because detail ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. Article 32 to 35 detail ಒಳಗೆ ಇದೆ. What article 12 says 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 to end to 35 elaborate ಮಾರೆ detail ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. Okay, from 12 to 35. Okay, fundamental rights are written in so much elaborate ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ that no other constitution has discussed this in such a great length and with such a minute details the as the Constitution of India. Okay, elaborate ಅಂದ್ರೆ the Indian constitutional fundamental rights in ಮಾಡ್ಯಾರ are written in so much elaborate ಅನ್ಬೋದು, or we can say in detail ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. elaborate ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ಉದ್ದೊಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಡಿಟೇಲ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದರ್ ಅದರ್ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹಿಂಗ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಹಿಂಗ್ ಡಿಟೇಲ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಹಂಗ್ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಚ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಲೆಂತ್ and with such minute. Okay, detail ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ the Constitution of India. Okay, next we have limited rights. Okay, before that anyone can tell me at the what time our uh, our fundamental rights will be suspended? Okay, anyone tell me uh, at what time, at the what time our fundamental rights will be suspended, through which? Can you tell me? Emergency, sir. Okay, Emergency. okay, very good. Emergency to suspended at the time of emergency. Okay, very good. Okay, next we have limited rights. Okay, ಏನಾಗ ಎಲ್ಲ ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಬಟ್ ಸಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಓಕೆ, ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನದ ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್. ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ in wherever India's part we can move ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, 29 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅದಾವ, ಅಲ್ಲೇನೋ ಈಸಿಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು.
ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೈ ನೈನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಅದಾವ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅವರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಮೂವ್ ಟು ಅನದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೂಫ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಥ್ರೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ 29 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅದಾವ, ಈಸಿಲಿ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಸಮ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ ರೈಟ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟೀಡ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ಈಚ್ ರೈಟ್ ಈಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೈ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ಏನೇನು 6 ರೈಟ್ಸ್ ಅದಾವ. ಓಕೆ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ ಟು ಅಸೆಂಬಲ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಟು ಅಸೆಂಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಂಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸರ್ಟನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅದಾವ, ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಬಂದು ಬರೀ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಈಚ್ ರೈಟ್ ಈಸ್ conditioned by duties. Okay, there is no right which is no corresponding duties. Okay, the constitution impose some restriction on the enjoyment of right. Okay, parliament uh, may make law in this regard. Each right ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ಯಾವ some restrictions ಕೊಟ್ಟಾರ, some restrictions impose ಮಾಡ್ಯಾರ to enjoy the rights. Okay, only parliament will make law in this regard. Okay, only parliament will make laws in fundamental rights but in fundamental duties. Only parliament will make law on this. Okay, on fundamental, sorry, in citizenship and in fundamental rights only parliament will make law. Understood? Limited rights are the, okay, limited rights under each right ಒಳಗೆ some conditions ಅದ. Okay, some conditions ಅದ, some duties follow ಮಾಡಬೇಕು. Okay, ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸಮ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ rights. Okay, parliament only will make law. Okay, like we have right to freedom ada. Okay, some conditions apply agyav. Okay, uh, but ಹೇಳಿದೆ right to form trade unions. Okay, trade unions we can assemble the meeting assemble ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಂಗೆ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಬರೀ ಎಲ್ಲರೂ 10 ಮಂದಿ ಕೂಡ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಮ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಟೀಸ್ ಕಡೆ ಯಾರು ಹೆಡ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಸಮ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಮ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರೈಟ್ಸ್. ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಸೋ ಮಚ್ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೀಟೇಲ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಡೀಟೇಲ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಇನ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ಸಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅದಾವ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ okay, next we have provision for the suspension of rights. Okay, ನಮ್ಮ ರೈಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾವ, ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾವ. ಯಾವಾಗ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾವ? ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ರೈಟ್ಸ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾವ. ಓಕೆ, ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ all or any of the fundamental rights during an emergency. At the time of emergency, all our fundamental rights ಏನಾಗ್ತಾವ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಯಾರು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವಿಲ್ ದ ಸಸ್ಪೆಂಡ್. However, such suspension automatically ends when the emergency ceases or when the president withdraws it. Okay, ಅದು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿದದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾವ? ಸಪೋಸ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮುಗಿದದರ ಆರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವಿಡ್ರಾಸ್ ಇಟ್. ಅಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಮುಗಿದದ. ಓಕೆ, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆಫ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾವ. ನಮ್ಮ ರೈಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾವ? ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವಾಗ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಮುಗಿದದು? ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ when the president feels okay the emergency is over, we can remove the suspension of fundamental rights. Now remove ಮಾಡಬಹುದು. Next we have justiciable rights. Okay, ಅಂದ್ರೆ fundamental rights have been made justiciable. Okay, suppose ಯಾರಂದ್ರೆ ವಾಲೇಟ್ ಮಾಡ್ದಂದ್ರೆ any wallet the violates ಮಾಡ್ತಾರೆ, it may be government or any else, we can approach to the any supreme court or high court to the protect. Okay,
Under so justiciable under num fundamental rights are justiciable. Okay. One more I think want to tell that direct to principle of state policy are not justiciable, but fundamental rights are justiciable. Justiciable rights under suppose any individual we can say any government we can say ಬಂದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೊಂದು ರೈಟ್ ಕಸ್ಕೋತಂದ್ರೆ ನೀವು ಸುಮ್ ಕುಂದರಾಗ ಬರಲ್ಲ. That person have the right ಅವನ ಅಧಿಕಾರ ಐತಿ he can approach to the high court or supreme court for his or her protection of fundamental rights. ಅವಾಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ or high court we can say ಅವ್ರಿಗೆ punishment ಕೊಡ್ಬೋದು. So the remaining characteristics, okay, we will study in the next class.